हे नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, ये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप कहजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने जय स्वामी नारायण। संस्कृतनी अंदर एक श्लोक छे, आदरः सर्वभूतेषु न मान्यः केवलम प्रियः, आदरः सर्वलोकस्य शांतिकारकः परः। बीजो पण घणी वखत आपने भारत देशनी अंदर आपणे रहीए छे के कोई देशनी अंदर रहता होय अने भारतना ज्यारे नेताओ के आपने ऋषि मुनिओ संतो विद्वानो आपने एक वाक्य वारंवार संस्कृति अंदर कहे छे, ज्यारे पण आदरनी वात होय, संपनी वात होय, त्यारे आ जणावे छे के वसुधैव कुटुंबकम। आ आपणे घणी वखत सांभळ्युं पण हशे। तो आजना प्रवचननो विषय छे रिस्पेक्ट ऑल, एटले के दरेकनो आदर करवो। आपणे सौ प्रथम जे पहेलो श्लोकनुं आपणे समज्या तेनो अर्थ शुं थाय छे के दरेक प्राणीओ प्रत्ये आपणे आदर राखवो ई मात्र योग्य ज नथी पण सौने प्रिय छे। आदर सर्व समाजनी अंदर शांति अने सुखनो मूळ आधार छे। जे समाजनी अंदर जे क्षेत्रनी अंदर लोको काम करता होय, पछी कोई कंपनी होय, कोई धंधो होय के कोई घर होय, तो ज्यां आदर आपवामां आवशे ने त्यां तमने शांति जोवा मळशे। वसुधैव कुटुंबकम एटले के आखी आ धरती अमारुं कुटुंब समान छे। आमांथी सर्व जीवोने समान मानवा अने सर्वनो सन्माननो भाव प्रगट थाय छे। तो जो आवा तो घणा बधा श्लोको आपणे सांभळ्या पण हशे अने खरेखर आपणा जीवननी अंदर अमुक अंशे आवो आदर सत्कार भाव हशे पण खरी। परंतु आ प्रवचननी अंदर आ रिस्पेक्ट ऑल एटले आदर बधायने करवो। शा माटे करवो जोईए? शुं आपणे आदर न करीए तो न चाले? शुं मारे फरजियात दरेक नाना के मोटानो बधायनो आदर ज करवानो? तो आ बधाय मुद्दाओ जे विशेष आपणा जीवननी अंदर दृढ़ थाय एवा हेतुथी आपणे आ प्रवचन माणवानुं छे। जो आ परमात्माए सर्जन करेल ब्रह्मांडनी अंदर अनेक जीव सृष्टि आपने रही छे अने 84 लाख जातिओ अलग अलग प्रकारना जीवो आ दुनियानी अंदर व्याप्त छे, जेमां मानवरूने ई आ जे सर्जनार जे भगवान छे एनुं श्रेष्ठ सर्जन गणी शकाय। कारण के कुदरते मानवने जे आपेली बे एक अणमोल भेट छे जे बधायने नथी आपेली। पेली भेट छे बुद्धि, दरेकने बुद्धि आपी छे अने बुद्धिमां पाछो विचार आप्यो छे अने बीजुं आप्युं छे वाणी। तो जो आ वाणी अने बुद्धिथी आ दरेक बीजा अन्य सजीवोथी ते अलग तरे छे। एटले भगवानने जे सर्जन करेलुं छे ने जे मनुष्यनुं एक अलौकिक अद्भुत छे अने आ बीजा कोई जीवनी अंदर आवुं जोवा मळे नहीं। भले पंखीओ उडी शके पण बोली न शके, एना बुद्धि एटली बधी जे मनुष्यमां छे ते न करी शके। माणस भटकनुं जीवन जीवतो हतो अने अत्यारे तमे जोवो हायराज बिल्डिंग 100 माळनी बिल्डिंग बनावतो थई गयो छे, चंद्र उपर पग मूकी दीधो छे। अत्यारे केवी टेक्नोलॉजीनी शोधो थई छे के जेना लीधे व्यक्तिनुं जीवन साव सरळ बन्युं छे। एक जग्याएथी बीजी जग्याए ए चालीने नथी जतो पण आजे वाहनोनो उपयोग करे छे। अरे बहु दरियानी अंदर लांबी मुसाफरी करवी पड़ती हती तो एने एरोप्लेन विमाननी शोध करी, हेलिकॉप्टरनी शोध करी नाखी। दरेक प्रश्ननुं समाधान आजे माणस पासे छे। परंतु आजे व्यक्ति एवुं धारे छे के मने बधुं आवडे छे, मैं ज कर्युं छे। तो आ अभिमानथी छे ने ई व्यक्तिओनो आदर नथी करतो। मनुस्मृति ग्रंथ मैन्युअल ऑफ माइंडकाइंड गणवामां आवे छे। एटले मानव तरीकेनुं आपणुं जीवन केवुं आपणे संस्कारमय बनाववानुं छे अने केवुं आदर्श होवुं जोईए, आपणामां केवा गुणो होवा जोईए एनी वात आ मनुस्मृति ग्रंथनी अंदर कहेवामां आव्युं छे अने एना दरेक पाठो
આપણને કંઈક અલગ અલગ બોધ એ આદર્શો અને સંસ્કારની હારમાળા સમાન સાબિત થયા છે. જો વ્યક્તિની બુદ્ધિમત્તા અને સંસ્કારનું પ્રમાણ એની છે ને વાણી, વર્તન અને વિચાર દ્વારા કળાય છે. એટલે જ આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત કહેતા કે વાણી, વર્તન અને વિચારમાં બહુ ધ્યાન રાખવું. શ્રીજી મહારાજના પરમહંસો જે હતા, આ પરમહંસોએ એક વખત મહારાજને કીધું કે તમે આ તમારું જે જ્ઞાન છે પણ અમે આ કઈ રીતે અમે કહી શકશું, અમને એટલું બધું સારું બોલતા પણ નથી આવડતું, સમજાવતા પણ નથી આવડતું. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પરમહંસોને કહેલું કે તમે વર્તન એ તો તમારા હાથમાં છે ને, વાણી ભલે બોલી શકો કે ન બોલી શકો એ તો હું કૃપા કરીને બોલાવીશ, પણ તમારું વર્તન રહ્યું ને એ વાતો કરશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ આ સંતોને અને હરિભક્તોને ઉપદેશ આપીને ઘણી વખત કહેતા હતા કે તમારું વર્તન રહ્યું ને એ જ વાતું કરશે. એમ વાણી, વર્તન અને તમારો વિચાર આના દ્વારા છે ને કોઈ વ્યક્તિની બુદ્ધિમત્તા અને સંસ્કાર કેટલા છે ને એ આપણે જાણી શકીએ. વિનય અને વિવેક એ સંસ્કારોનું પ્રથમ પગથિયું છે. કારણ કે સંસ્કાર ક્યારે આવે કે જ્યારે તમારા જીવનની અંદર વિવેક હોય. જો અવિવેકપણું આપણા જીવનની અંદર જ્યારે પણ આવે છે ને ત્યારે જીવની અધોગતિ થાય છે. જ્યારે વિવેક આવશે ને ત્યારે કોઈ પણ ગુણો આપણામાં પણ આપણે આત્મસાત કરી શકીશું. અને વિનય એટલે શું? નમ્રતા. એટલે વિનય અને આ વિવેક આ બંને સમાનાર્થી શબ્દો થોડાક ગણી શકીએ. અન્ય વ્યક્તિનો સાથેનો આપણો પ્રેમ, નમ્રતાપૂર્વક આદર, આપણે સન્માનજનક એને ઉચિત આપણે વ્યવહાર કરીએ, એટલે આને શું કહેવાય? વિનય અને વિવેક કહેવાય. આવો વ્યવહાર વ્યક્તિના પોતાની જે પર્સનાલિટી છે, આજે દરેક વ્યક્તિને પર્સનાલિટી સારી રાખવી છે, એટલે કે વ્યક્તિત્વ પોતાનું સારું નિખારવું છે. તો આજે જો વ્યક્તિ જાત જાતના પ્રયત્નો કરતો જોવા મળશે તમને. સારા બૂટ, સારા શૂઝ, અને તમે વોચ, કપડાં, પોતે સ્પ્રે, આવા સારી કાર, સારું કલેક્શન, સારી બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ, આ બધાનો ઉપયોગ કરશે. પરંતુ ખરેખર એનાથી પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ થાય છે, પણ જેટલા સંસ્કારથી થાય છે, જેટલી તમારા વિનય વિનમ્રતાથી થાય છે ને, એટલી આ ભૌતિક વસ્તુથી કોઈ પ્રભાવિત થતું નથી. ગાંધીજીનો જ વિચાર કરીએ. અર્ધનગ્ન ફકીર, પોતે આમ ધોતી પહેરતા હતા, ટોપ, બસ એક લાકડી રાખતા, સામાન્ય હુક લકડી શરીર, પણ પર્સનાલિટી કેવી? તો અંગ્રેજો એનાથી થરથર કાપતા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વામીના જીવનની અંદર જુઓ તમે, સાધુતાવાળું જીવન, બધાય તેમને પ્રણામ કરતા હતા, આદર સત્કાર કરતા હતા. તો જો એમ વ્યક્તિના જીવનની અંદર એ તમે કપડાં બરોબર છે, જરૂરી છે, એ પર્સનાલિટીમાં આવશે, તમારું બોલચાલ બધું આવશે, પણ સાથે સાથે વિનમ્રતા આવી હોય ને તો એના માટે વિવેક જરૂરી છે. અને આ આપણે પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે આજે. કારણ કે માનવી તરીકેનો એ પાયાનો સદગુણ છે. અને જેટલો પાયો આપણો મજબૂત હશે એટલી ઇમારત આપણે ગમે તેટલા માળની કરી શકીશું. અંગ્રેજીમાં તો એક કહેવત આપણે સાંભળી હશે કે રિસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, હેટ નન. એટલે કે આદર બધાયનો કરો. જો કોઈક એક વ્યક્તિ એમ કહેતો હોય કે મારાથી જ બધું ચાલે છે, તો યાદ રાખવું કે આપણે સવારમાં આપણે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી કે સુવીને ત્યાં સુધીનું દરેક વ્યક્તિની ભૂમિકા હોય છે. તમને સમયસર ચા મળે છે તો આભાર માનજો કે જે દૂધ તમને આપવા આવે છે તેનો. તમને એ સમયસર એ ભાખરી કે ટોસ કે ખારી મળે છે તો આભાર માનજો એ ખેડૂતનો, કે ખેડૂત પોતાને આખા વર્ષ દરમિયાનની એ મહેનત કરે છે કાળી કાપની, અને ત્યારબાદ એ ઘઉંમાંથી તમે ખરીદો છો, વાત સાચી, પણ પકવનાર તો બીજો છે ને. તમે એમ કહેશો કે હું તો સમયસર પહોંચી જ જાઉં ગમે તે જગ્યાએ, તો આભાર માનજો તમે વાહન વ્યવહારનો, કે સમયસર બસ આવી, તમને બેસવા દીધા અને તમે પહોંચી શક્યા. તમને માંદગી છે અને તમે મટી ગયું તમને, અને તમે એમ બોલો કે મને તોય મટી જ જાય, તો આભાર માનજો કે તમે એ જે હોસ્પિટલમાં ગયા, એ ડોક્ટરે દવા આપીને તમારી ટ્રીટમેન્ટ કરીને એટલે તમે સ્વસ્થ થયા છો. તો દરેકનો આભાર માનવો જરૂરી છે. એમાંય ઘરમાં જે આપણા જે સ્નેહીઓ છે, જે માતા પિતા કે ભાઈઓ કે બહેનો, તો એ બધા સંબંધોનો પણ આભાર માનવો. કારણ કે એમના લીધે આપણે આપણું કાર્ય સારું અને વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકીએ છીએ.
બાકી જો એ વ્યક્તિઓ જ તમારી મદદ ન કરતા હોય તો તમે જે નક્કી કરેલું કાર્ય એ થઈ શકવાનું નથી. તો આ જો મહિમાની દ્રષ્ટિ રાખીશું ને તો આદર કરવાનું આપોઆપ મન થશે. એટલે આદર બધાયનો કરવાનો છે. બીજું કે ફોલો વન, તમે એકને અનુસરો. આજે કળયુગની અંદર છે ને વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરણાદાયી વાતો કેટલી સાંભળે છે. દરેકનું સાંભળે, દરેકને પાછા માને, પણ કોઈનું અનુકરણ ન કરે. અને આ વ્યક્તિની છે ને દુર્દશા કહેવાય, જીવની અધોગતિ કહેવાય. કે આપણે સાંભળીએ છીએ તો કેટલા બધાયનું અલગ અલગ એંગલથી. માનો કે તમારા જીવનની અંદર એક પ્રશ્ન આવ્યો કે સમયનું આયોજન નથી થતું, તમે એમ કે મારે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવું છે. તમે એકને સાંભળશો, બેને સાંભળશો, 3ને સાંભળશો, અરે 10ને સાંભળશો, 2-5 બુકુય વાંચી નાખશો, પરંતુ તમે ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ નહીં કરી શકો. કેમ? કારણ કે તમે 10 જગ્યાએથી અલગ અલગ સલાહ સૂચન લીધા છે. એટલે કોઈ દિવસ આગળ નથી વધવાના. વિરાટ કોહલીના મગજની અંદર સચિન તેંડુલકર ભમતો હોય ત્યારે જ આટલો મહાનતાથી ક્રિકેટ રમી પણ શકે અને આટલો આગળ વધ્યા છે. એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર આગળ પડતા હોય ને તો એને કોઈક એક વ્યક્તિને આઈડલ માન્યા હોય. અને ઈ જેમ કરે ને, ઈ જેમ ખાય, એ જેમ વિચારે, ઈ જેમ વાંચે, ઈ જેમ એનું વર્તન કરે, ઈ જે વાણી બોલે, એ બધું પોતાના જીવનની અંદર અનુકરણ લાવતા જાય. હા, બધા વ્યક્તિ અલગ અલગ છે, એ વાત સાચી, પરંતુ એક વ્યક્તિને તો તમારે ફોલો કરવો જ પડે તો જ આગળ વધો. 10ની સલાહ લ્યો ને કોઈનું કરો નહીં તો. અત્યારે સરકારી નોકરીનો ક્રેઝ ઘણો બધો છે, સેન્ટ્રલ હોય કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની હોય. તો તમે જોતા હશો કે એક વિષયની 10 બુક તમે લાવો અને તો એમાં પરીક્ષા પાસ ન થઈ જાય, પણ એક બુક તમે 10 વખત વાંચો, એમાં મનન ચિંતન કરો, પ્રેક્ટિસ કરો તો પાસ થઈ જવાય. એમ જો કોઈ એક વ્યક્તિને આપણે ફોલો કરવાનું છે. અને છેલ્લે હેટ નન, કોઈને આપણે તિરસ્કાર નથી કરવાનો. દરેક આપણને મદદરૂપ થાય છે અને ન થતા હોય તોય તે આપણે શું લેવી માનસિકતા નેગેટિવ રાખીએ. તો રિસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, હેટ નન. કોઈને આપણે તિરસ્કાર કરવાનો નથી. સન 1893ની અંદર શિકાગોમાં વિશ્વ ધર્મ પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દેશના અલગ અલગ જે ધર્મ ગુરુઓ હોય, દેશના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે બધાને ત્યાં બોલાવવામાં આવેલા. એમાં ભારતમાં તે સ્વામી વિવેકાનંદને પસંદ કરવામાં આવેલા. અને આ શિકાગોની જે વિશ્વ ધર્મ પરિષદ હતી, હવે સામાન્ય બધા વક્તાઓ હોય એ તો જે હાજર હોય, મંચસ્થ મહાનુભાવો હાજર છે, આ છે આમ એમ 2 મિનિટ સંબોધન કરી નાખે અને મુખ્ય વ્યક્તિઓના નામ પણ બોલ નાખે. એટલે જે મોટા વ્યક્તિઓ આવે છે એમને ખોટું ન લાગે. પરંતુ જ્યારે એ ચીલાચાલુ સંબોધન વખતે બદલે સ્વામી વિવેકાનંદે પોતાના જે અંતરની અંદર જે અભિલાષા હતી, જે ભાવ હતી ને, એ પ્રમાણે એમને એ સંબોધન કર્યું કે સિસ્ટર્સ એન્ડ બ્રધર્સ ઓફ અમેરિકા. એટલે કે અમેરિકાના ભાઈઓ અને બહેનો. વિચાર કરો, શબ્દ સામાન્ય જ છે, પરંતુ આ શબ્દની અંદર, આ વાક્યની અંદર એ રિસ્પેક્ટ કેટલી જોવા મળે છે. એ અમેરિકા દેશના એ લોકોને એ શું માને છે? એ ભાઈઓ અને બહેનો માને છે. તો આ ભાવના રહીને, આ ભાવના, અને ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન થયું અને અત્યારે પણ તમને એ વિડીયો જોવા મળશે. કેટલી મિનિટ સુધી એ તાળીઓના ગડગડાટ એ શિકાગોની વિશ્વ ધર્મ પરિષદની અંદર એ ગુંજતા થયા અને ભારતનું એક ગર્વ સમાન આ ક્ષણ બધાએ મનની અંદર એક અંકિત કરી નાખી. તો જો આ સંબોધન હતું ને, એ હજારો શ્રોતાઓના દિલ જીત્યા શક્યા. અરે ભારતીય સંસ્કારોની પણ એ આપણને ભાવનાના એ આખા જગતને પરિચય થયો કે જો ભારત આ છે. ભારત દેશ, ઇન્ડિયા, તમે ઇન્ડિયા કહો છો, પણ હકીકતમાં ભારતની અંદર જે સંસ્કૃતિ છે, પરંપરા છે, એ દરેકનો આદર કરવો. વસુધૈવ કુટુંબકમ, એટલે કે આખું વિશ્વ એક કુટુંબ છે. આ ભાવના સાથે ભારત જીવે છે. અને જો ભારતની અંદર તમે જો બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, અહીંયા કોઈ ધર્મ નહીં, કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ પ્રાધાન્ય ન આપવામાં આવે. અહીંયા સર્વ ધર્મ સમભાવ, બધા ધર્મો ને બધા સંપ્રદાયો બધાનું એક માન જળવામાં આવે, સ્વમાન જળવાઈ રહે ને એવા ઉદ્દેશો અહીંયા કરવામાં આવે છે. બાકી અન્ય દેશની અંદર જુઓ,
પોતે એક ધાર્મિક રિલિજિયન કન્ટ્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે ભારતની અંદર આ જોવા મળતું નથી. તો આ 1893ની અંદર પણ આપણને રિસ્પેક્ટ ઓલનો સિદ્ધાંત સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનની અંદર જોવા મળે છે. કારણ કે વિવેકપૂર્ણ અને વિનયપૂર્ણનો વ્યવહાર રહ્યો ને, એ બે વ્યક્તિ કે બે સમૂહ વચ્ચેનું છે ને એક સુહદપણા અને એક પ્રેમની કડી બની જાય છે. અને કડી બને ને એટલે સાંકળ આગળ વધે, તમારું કાર્ય પણ આગળ વધે. માટે દરેક વ્યક્તિને આપણે આદર કરવાનો છે. પછી જો એનો તમે વય, હોદ્દો કે આવડત એ નાની હોય કે મોટી હોય એ આપણે જોવાનું નથી. કારણ કે મોટા પુરુષના જીવનની અંદર છે ને આ રીતભાત સહેજે એમની વણાયેલી જોવા મળે છે. એમ આપણે પણ આપણાથી નાના હોય તો શું થઈ ગયું, એક એ આદરનો ભાવ આપણા જીવનની અંદર આપણે કેળવ્યો ને, એના લીધે આપણે આગળ વધી જશું. તો આ રિસ્પેક્ટ ઓલ છે. તારીખ 21/4/2017 અમદાવાદની અંદર સાંજની સભામાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચરિત્ર ગાથા આવા કલા ગ્રંથનો છે ને એક અપૂર્વ ઉદ્ઘાટન કરવાનો સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા બધા ગુરુઓ પણ ત્યાં આવેલા. એમાં વિશ્વવિખ્યાત એક ચિત્રકાર શ્રી વાસુદેવ કામથે પોતે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે દિવ્ય જીવનને અભિવ્યક્ત કરતા 49 અદ્ભુત ચિત્રો એમને તૈયાર કરેલા. અને આ સમારોહની અંદર તેઓ ઉપસ્થિત હતા. આવા સમારોહમાં ભારતના એક પ્રસિદ્ધ કલાકારો ઉપસ્થિત હતા. એમાં તે એક અગ્રગણ્ય કલાકાર, 94 વર્ષની તેમની ઉંમર, શ્રી બાબા યોગેન્દ્રજી એમનું નામ. હવે સમારોહના અંતમાં જ્યારે મંચ ઉપર વિરાજમાન જે કલાકારો હતા, એ આ ગ્રંથ છે ને મહંત સ્વામી મહારાજના હસ્તે એમને પ્રાપ્ત થવાનો હતો. એટલે એમાં સૌ પ્રથમ તો બાબા યોગેન્દ્રજી પોતે 94 વર્ષની ઉંમર, એટલે આ ગ્રંથ લેવા માટે પધારે ને એવી જાહેરાત થઈ. ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ જાણતા હતા કે આ 94 વર્ષની ઉંમર છે અને પીઢ કલાકાર છે. એટલે સ્વામીશ્રી પોતે અધ્યક્ષ હતા, પણ છતાં પણ પોતાના આસનથી તેઓ ઊભા થયા અને જે જમણી બાજુ બાબા યોગેન્દ્રજી શોભા ઉપર બેઠા હતા ત્યાં તેઓ ગયા અને બાબા યોગેન્દ્રજીને ગ્રંથ અર્પણ કર્યો. જો મહંત સ્વામી મહારાજે ત્યારે ઈ મંચની ગરિમા કે અધ્યક્ષ સ્થાને હતા એ ન જોયું, પણ કઈ ભાવના જોઈ કે પોતાનાથી વધારે ઉંમરના છે અને કલામાં પણ મોટા છે એવા બાબા યોગેન્દ્રજીનો એ કઈ રીતે આ મંચ ઉપર આવશે, ઊભા થશે, એની જગ્યાએ હું જ ત્યાં જાઉં તો. અને તેઓ ગયા અને મહાનુભાવનો આદર વ્યક્ત કરવાનું ચૂક્યા નહોતા ત્યારે. તો જો આપણને આ પ્રસંગ ઉપરથી જાણવા મળે કે છે ને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આ રિસ્પેક્ટ ઓલનો સિદ્ધાંત વણાયેલો જોવા મળે છે. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વડાપ્રધાન બન્યા ને પછી થોડા દિવસોમાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધના ભણકારા વાગતા હતા. હવે યુદ્ધ થશે કે નહીં એ પ્રશ્ન દેશભરમાં ચર્ચાતો હતો, ન્યૂઝ મીડિયાની અંદર. પછી કોઈ તમે ત્યાંનું સ્થાનિક હોય તે બધી જગ્યાએ સમાચારની અંદર આવી રીતે થતું કે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થશે. એટલે બધા રાજકીય પક્ષો સાથે છે ને આ વિષય ઉપર અંગત થોડીક ચર્ચા વિચારણા કરવાની જરૂર હતી. એટલે એ માટે સ્વતંત્ર એક પક્ષનું નેતૃત્વ કરતા રાજગોપાલાચારી, હવે શાસ્ત્રીજીએ તો મદ્રાસ તાર કર્યો કે જલ્દી તમે દિલ્હી આવો અને મને તમે મળો. હવે રાજગોપાલાચારી તો મદ્રાસથી નવી દિલ્હી આવ્યા. હવે દિલ્હી આવીને શાસ્ત્રીજીને ફોન કર્યો કે હું દિલ્હી આવી ગયો છું, હવે 1 કલાકમાં તમને હું મળવા આવું છું. પણ હજે તો 15 મિનિટ માંડ પૂરી થઈને એ પહેલા તો રાજગોપાલચારીને શાસ્ત્રીજી મહારાજ આમ કારમાંથી ઉતરી એમને મળવા માટે આવ્યા. અને આ જોઈને રાજગોપાલાચાર્યને આશ્ચર્ય થાય છે કે શા માટે તમે આવી તસ્દી લીધી, તકલીફ કરી. તમે વડાપ્રધાન છો અને મારે તમને મળવા આવવાનું હોય, તમારે મને ન મળવા આવવાનું હોય. ત્યારે શાસ્ત્રીજી કહે કે વડાપ્રધાન છું તેથી શું, હું વડાપ્રધાન થયો એથી આપ મારા વડીલ ઓછા મટી જાઓ છો, તમે તો મારાથી મોટા છો. તો જો આ શાસ્ત્રીજીનો આ સૌજન્યપૂર્ણ વ્યવહાર હતો ને, એટલે જ શાસ્ત્રીજી માટે બધાને આદર હશે ને તેનું એક કારણ આ પણ એક હશે. કારણ કે તેઓ પોતાના પદનું જો જોયું હોય તો આદર કોઈને કરી જ ન શકીએ. અને આપણને પ્રશ્ન શું થાય છે ગમે ત્યારે કે આપણે પદ અને આપણી આવડત ને આપણને થોડુંક 2-5 ચોપડી ભણી ગયા હોય અને એના લીધે આપણે છે ને દરેક વ્યક્તિને આપણે ધુત્કારીએ છીએ, એટલે કે આદર નથી આપતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખત
ગઢડા મંદિરની અંદર વિરાજમાન હતા અને પોતાનો ઉતારો જ્યાં આપવામાં આવેલો ત્યાં પત્ર લેખનનું કામ કરી રહ્યા હતા. એટલે ત્યારે ડૉક્ટર સ્વામી અને આચાર્ય સ્વામી એક કામ પ્રસંગે સ્વામીશ્રીને મળવા માટે રૂમમાં ગયા. બરાબર એ જ સમયે છે ને લાઇટ ગઈ. એટલે સ્વામીશ્રીએ તેમને આવકાર આપ્યો અને સામે બેસવાનું કીધું. હવે બંને સંતો બેઠા. હવે અંધારામાં થોડી વાર વાતચીત ચાલી ને એ દરમિયાન લાઇટ આવી. ત્યારે બંને સંતોએ જોયું કે સ્વામીશ્રી તો આસન વગર નીચે બેઠા છે અને ડૉક્ટર સ્વામીના આચાર્ય સ્વામી તો આસન ઉપર બેઠા છે. એટલે સ્વામીશ્રીનું એ જે ધ્યાન હતું ને એ ત્યાં આમ ગયું. તરત તે બંને સંતોનું ધ્યાન સ્વામીશ્રી આગળ ગયું અને અંધારામાં સ્વામીશ્રીનું આસન કાઢીને છે ને આગંતુક સંતોને આપી દીધેલું. અને એ સંતો પ્રત્યે જો કેટલો આદર છે તો એ આપણને દર્શાવે છે. અરે મહાન બનવા માટે છે ને પ્રાથમિક લાયકાત એ છે કે દરેકનો આપણે આદર કરવો અને તેમાં પણ આપણાથી નાનાનો તો ખાસ આપણે આદર કરવો. અને આપણે આપણાથી ભલે નાના હોય પણ એના બુદ્ધિ શક્તિ અને પૂર્વજન્મની સંસ્કારોથી આપણાથી પણ વિશેષ સ્થાન ધરાવતા હોય. પણ જો આપણે મહિમાની દ્રષ્ટિથી રાખીશું, આદર કરવાની ભાવના જો આપણા જીવનની અંદર હશે ને તો એ આદર આપણે કરી શકીશું. ઇંગ્લેન્ડના તત્વચિંતક થોમસ કાર્લાઇલ કહેતા કે મહાપુરુષોની મહાનતા એમના નાના માણસો સાથેના વર્તન ઉપરથી બહાર આવે છે. અને ખરા ટાણે આપણે જ્યારે કામ કોઈક વ્યક્તિ સાથે કરવાનું થાય એમાં નાના હોય મોટા હોય અને નાનાને જ્યારે આપણે આદર આપીએ ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણે બધાયનો આદર કરીએ છીએ. ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ હવે રાષ્ટ્રપતિ પદેથી નિવૃત્ત થવાના હતા. એટલે બધો સ્ટાફ છે ને સજોડે એમને મળવા આવ્યો પણ એમના અંગત સચિવ શ્રી નાયર એકલા જ મળવા આવ્યા. એટલે કલામે એમને આ અંગે પૂછ્યું કે તમે કેમ એકલા આવ્યા? એટલે ત્યારે એ શ્રી નાયરે કીધું કે મારા પત્નીને અકસ્માત થયો છે, એથી ઘેર પથારી વશ છે એટલે તે આવી શકી નથી. હવે શ્રી કલામ તો રાષ્ટ્રપતિ હતા છતાં પણ બીજા દિવસે પ્રોટોકોલ તોડ નાખ્યો અને એમના ઘર પહોંચી ગયા અને એમના પત્નીના ખબર અંતર પૂછ્યા. જો આ રાષ્ટ્રની એક સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ એક સરકારી અમલદારના ઘેર આ રીતે જાય ને એવું પ્રથમવાર બન્યું હતું. તો જો આ પ્રોટોકોલ એમને તોડ્યો કેના માટે? એમના જીવનની અંદર એ આદર હતો, રિસ્પેક્ટ ઓલ હતી. આપણી સંસ્થા દ્વારા જ્યારે 1981, 1985, 1992, 1995 કે 2005ની અંદર જ્યારે ભવ્ય મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ સભાની અંદર એ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે સંતો અને કાર્યકરો હોય કે સ્વયંસેવકો હોય એમનો આભાર માનતા તેઓ બોલ્યા કે મેં તો ખુરશી શોભાવી છે, તમે બધાએ સેવા કરી શોભાડ્યું છે, માટે તમને કરોડ કરોડ દંડવટ કરીએ ને તો પણ ઓછા છે. યોગીજી મહારાજના જીવનની અંદર તે યુવકો સેવા કરે, અડધી રાત્રે કપડાં ધોતા હોય તો બાથરૂમમાં બહાર તેઓ દંડવટ કરતા હોય, પોતે ગુરુ છતાં પણ. તો આટલો આભાર યોગીજી મહારાજ માનતા, એમ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ માનતા. પોતાના શિષ્યો પ્રત્યેનો જો આટલો આદર ભાવ આપણને જોવા મળે અને એમને પાછું એવું નહીં કોઈક જોઈ જાય કેવું લાગશે, જાહેરમાં એમને વ્યક્ત કર્યું છે, કોઈ લાજ શરમ નહીં, બસ એ એક રિસ્પેક્ટ ઓલનો સિદ્ધાંત એમના જીવનની અંદર જોવા મળે છે. એ નમ્રતા હતી એટલે જો એ હજારો સ્વયંસેવકોની આંખ એ ભીની કરી ગઈ. તારીખ 7/12/2024ના રોજ અને આ જે કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ હતો એ કેવો અદ્ભુત હતો, અલૌકિક હતો, અવિશ્વસનીય હતો. કારણ કે દુનિયાના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની અંદર આ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કોઈ લોક હરિભક્તોનો એક પ્રકારે ગણી ન શકાય ઉત્સવ. આ કાર્યકરો જે સ્વયંસેવકોનો પ્રથમવાર દુનિયાના ઇતિહાસની અંદર પ્રથમવાર આવો જે મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો કે સ્વયંસેવકોનો, કે જેણે સેવા કરી હોય, જે સેવા કરે છે વર્ષોથી. અને એ 3 થીમ ઉપર ત્યારે કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવનું આયોજન કરેલું. પહેલું તે જે કોન્સેપ્ટ હતો બીજ, પછી હતું વૃક્ષ, બીજમાંથી વૃક્ષ, અને ત્રીજું હતું ફળ. અને આપણે અત્યારે બીએપીએસ સંસ્થા જોયું છે કે આટલી બધી વિશ્વ ફલક ઉપર છે. એક મુસ્લિમ કન્ટ્રીની અંદર જો ચંદ્ર ઉપર ઘર બનાવવું સહેલું, પણ એ મુસ્લિમ દેશની અંદર આબુધાબીની અંદર મંદિર બનાવવું ને એટલું અઘરું છે. એક જ પ્રસંગ તમને કહું કે ત્યાં કોઈક સ્ટોરના માલિક હોય, પોતે કરિયાણું વેચતા હોય મોલની અંદર કે નાનકડી એમથી દુકાન હોય, તો તમે સવારમાં આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે શટર ખોલતા પહેલાં પગે લાગીએ. તો ત્યાં તમે એ પગે લાગો ને કોઈક જોઈ ગયા હોય અને ફરિયાદ કરે તો તમને
6 મહિનાની જેલ થાય અને ઘણી બધાને થયેલી પણ છે. ત્યાં તમે ઝાલર કે નગારા કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ ન કરી શકો. તો આવા મુસ્લિમ કન્ટ્રીની અંદર BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર બનાવ્યું. અને એ સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર તે વિશેષતા કેટલી કે ત્યાં 10,000 કરતા વધુ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિ મૂકવામાં આવેલી છે. તો આ શું દર્શાવે છે? રિસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, નન હેટ. કોઈનો તિરસ્કાર નહીં, બધાનો આદર કરવો. આ તો આપણી સંસ્કૃતિ છે. તો આવો જ તે કાર્યકરો, જે કાર્યકરો હોય અલગ અલગ વિભાગના, પછી શિશુ હોય, બાળ હોય, બાલિકા હોય, યુવક હોય, યુવતી હોય, સંયુક્ત હોય, આ દરેક પાંખના જે કાર્યકરો છે એમની માટે એક ભવ્યતાથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એવું આયોજન હતું, 1 લાખ કરતા વધુ કાર્યકરો આવેલા, દેશ પરદેશના બધા તે કાર્યકરો. અને એ કાર્યકરોનું આયોજન જ્યારે કરવામાં આવ્યું ત્યારે સવારથી મહંત સ્વામી મહારાજના ભાવના કેવી, ઉત્સાહ કેવો હતો. તેમને સવારમાં તે ભાવના વ્યક્ત કરતા એમને પત્રની અંદર જણાવ્યું કે હું આજે સવારથી બધા કાર્યકરોનો મહિમા સમજીને મનોમન પૂજન કરું છું, ચાંદલો કરું છું, ચંદનની અર્ચા કરું છું, ચોખા ચોડું છું, અરે મોગરા અને ગુલાબનો હાર પહેરાવું છું અને બધાને દંડવટ કરું છું. તો જો આ ગુરુ એક સ્વયંસેવકો એ કાર્યકરોને આટલા નમે છે, રિસ્પેક્ટ ઓલ. સાથે સાથે એમને ત્યારે ને ત્યારે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે મારે બધાય કાર્યકરોને મારા હાથેથી મારે ચોકલેટ ખવડાવી છે. પણ આ તો અશક્ય છે, કારણ કે 1 લાખ કરતા વધુ કાર્યકરો હતા. એમાં 50-60 હજાર પુરુષો હતા, બીજા 40-50 હજાર મહિલાઓ વર્ગમાં હતા. તો કઈ રીતે કરવું? તો પછી સદગુરુએ કીધું કે અમે તમારા વતી અમે સંતો કાર્યકરોને ચોકલેટ ખવડાવશું, મોંમાં મૂકશું. અને આ રીતે એમની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી. તો જો આવી ભાવના જે સત્પુરુષના જીવનની અંદર હોય તો આપણે એમના શિષ્યો છીએ, એમના અનુયાયીઓ છીએ, તો આપણે પણ એ પ્રમાણે કરવું જરૂરી છે. અને આ પત્ર જ્યારે કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવની અંદર એ સમારંભમાં જ્યારે વાંચવામાં આવ્યો ને, ત્યારે ઉપસ્થિત 1 લાખથી વધુ કાર્યકરોની આંખો રહીને એ અશ્રુભીની થઈ ગઈ હતી કે ઓહો, આપણને કેટલા આપણા ગુરુ આપણને પ્રેમ કરે છે, એમની ભાવના કેવી છે. તો જો આ મહાપુરુષની દરેક આદર આપવાની સહજતાના મૂળમાં છે ને, એમને ક્યારેય પોતાની આવડત કે પછી સત્તાનું એમને માન નથી રાખ્યું. નમ્રતા રાખી છે, અહમ શૂન્યતા રાખી છે. અને જ્યારે વ્યક્તિમાં અહમનો જો મદ છલકાવા માંડે ને, ત્યારે પોતાના એ સગા માતા પિતાને પણ નમી શકતો નથી. ભલે એ રાત દિવસ એ માતા પિતા એને બાળ ઉછેર કર્યો છે, ખવરાયું, પીવરાયું, જમાડ્યો, ફેરાયો, બધું કર્યું કામ, બધી ક્રિયાઓ કરી, પણ ત્યારે પણ એ માતા પિતાનો આદર નથી કરતો. જ્યારે એ વ્યક્તિના જીવનની અંદર અહમ હોય ને, અહંકાર હોય ને, ત્યારે એક ગામડાનો યુવક એક અભ્યાસ કરવા માટે શહેરમાં ગયો. હવે માતા પિતાએ આર્થિક રીતે બધી રીતે મદદ કરી, પહેલેથી જ તે પોતાની જે વાડી હતી એ વાડી અડધી વેચી નાખી, રાત દિવસ મજૂરી કરે. હવે આ યુવક જે હતો એ અભ્યાસ માટે શહેરમાં જ જાય, પણ ત્યાં પછી સારો ભણ્યો, સારી નોકરી પણ મળી ગઈ, પગાર પણ વધ્યો, ધીમે ધીમે પ્રમોશન પણ થયું. તો બોલો, કંપનીના મેનેજરના હોદ્દા સુધી પહોંચી ગયો. એટલે એના માનની અંદર છે ને, એના ઘરે એને એક પાર્ટીનું આયોજન કરેલું હતું ને બધાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. હવે આ પાર્ટીમાં દેશની મોટી મોટી કંપનીના જે મવડીઓ હોય એ પણ બધા આવ્યા, પાર્ટી ચાલુ હતી. હવે એ સમયે છે ને, યુવકના એક વૃદ્ધ પિતા ગામડેથી આવ્યા, કપડાં એકદમ લગર વગર, પગમાં સ્લીપર, હાથમાં સામાન્ય એવી ઠેલી હતી જે આપણે શાક લેવા જઈએ તેવી. અને એ આવીને સીધા જ એના દીકરાને મળવા આમ છે ને નજીક આવ્યા. એટલે ત્યારે એના દીકરા એના પિતા અત્યારે ક્યાંથી ટપક્યા એવું એને લાગ્યું. એટલે આજુબાજુ ઉભેલા મિત્રો એમને પૂછ્યું, આ કોણ છે? એટલે યુવકે શું કીધું કે એ તો મારા ગામડે જે ઘર છે ને ત્યાંનો નોકર છે. અને તે વૃદ્ધને વીજળીનો કરંટ લાગે ને એવા આઘાત લાગ્યો. અને ત્યારબાદ યુવકના એ પિતાએ એ લગર વગર કપડા અને જે હતા એમની સાથે આપઘાત કરી નાખ્યો અને મૃત્યુ પામ્યા. તો જો આવી રીતે અહમ હોય ને, તો પોતાના પિતાને પણ આવા શબ્દોથી વ્યક્તિઓ ઉચ્ચારતા જોવા મળે છે. જો ભારત દેશે
વિકાસ કર્યો છે, વિકસિત તરફ આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ. પણ એક ક્ષેત્રની અંદર વિકાસ નહોતો કરવાનો, ત્યાં પણ આપણે કર્યો છે. અને આ વિકાસ ક્યાં કર્યો છે? તો તમે અત્યારે જો વૃદ્ધાશ્રમ કેટલા વધી રહ્યા છે. આપણને એમ લાગે ઓહો આટલા બધા વૃદ્ધો, શું એના કોઈ દીકરા હશે જ નહીં? અરે દીકરાઓ ફોર વ્હીલો લઈ લઈને મૂકવા આવે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર. તો આ એક છે ને, આમાં વિકાસ કરવાની જરૂર નહોતી, પણ છતાં આપણે કર્યું છે. શા માટે? આદર ભાવ નથી, રિસ્પેક્ટ નથી. રિસ્પેક્ટ ને આદર નથી તો આપણે માતા પિતાને કઈ રીતે સાચવી શકશું? અને એની સામે તમે જોવો, આદર્શ એવા આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એકવાર કોર્ટની અંદર કેસ લડતા હતા. એમના વૃદ્ધ માતા એમને માત્ર મળવા માટે જ આવે છે, અને સરદાર પટેલ ચાલુ કોર્ટની અંદર પોતાની માતાને છે નીચા નમીને પગે લાગે છે અને આદર વ્યક્ત કરે છે. શું ત્યારે એમને કોટ કપડાં નહીં પહેર્યા હોય? શું જજની એને શરમ નહીં આવી હોય? શું લોકો ત્યાં બેઠા હશે તેનું નહીં એને જોયું હોય? અરે બધી ખબર હતી, પણ મનની અંદર કઈ ભાવના હતી કે મારા માતા આવ્યા છે મને મળવા, અને હું મારા માતાને પગે ન લાગુ ને આદર ન કરું, એમને મળવા ન જાઉં? જો આવા આદર્શો, આવા વ્યક્તિઓ આ ભારત દેશની અંદર થઈ ગયા છે. આપણી આ સંસ્કૃતિ, આ વિરાસત છે, અને આ વિરાસતોને આપણે સાચવવાની છે. આપણે એના સંતાનો છીએ, ભારત દેશના, ભારત માતાના. અને આપણે જો આવી રીતે જો વર્તન કરતા હોય આનાથી અયોગ્ય, તો હકીકતમાં આપણે કંઈક ભૂલ કરી રહ્યા છીએ. નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2014માં જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા, આમ તો 2002 થી લઈને 2013 સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, અને ત્યારબાદ 2014થી અત્યારે હાલ વર્તમાન કાળે પણ વડાપ્રધાન પદે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે. પરંતુ એમના જીવનની અંદર સદગુણો તો ઘણા બધા છે, અને દરેક વ્યક્તિના હોવાના. પછી રાહુલ ગાંધી હોય તો એમના જીવનની અંદર પણ સદગુણો છે, એવું આપણે કોઈ વ્યક્તિને ના નથી પાડતા. પણ આમનામાંથી એક વિશિષ્ટ રૂપે જોવા મળતો હોય, કોઈ જ્યારે પણ એ દિલ્હીથી તરત અમદાવાદ, એ જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા, દિલ્હીથી વડાપ્રધાન આવ્યા અને પોતાની માતાના આશીર્વાદ લેવા માટે ગયા હતા. અને જ્યાં સુધી એમના માતુશ્રી હયાત હતા ને, ત્યાં સુધી એમનો પોતાનો જે જન્મ દિવસ હોય ને, એ અચૂક પોતાના માતુશ્રીના આશીર્વાદ લેવા માટે જાય. તો જો આ રહીને આપણી સંસ્કૃતિ છે. તો આપણે ગમે એટલા મોટા થઈ જઈએ, પણ માતા પિતા અને ગુરુ પ્રત્યેનો આદર આપણે ક્યારેય ચૂકવો ન જોઈએ. કારણ કે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ. આ માતા પિતા ગુરુઓ એ દેવ સમાન છે, દેવ તુલ્ય છે, એને પૂજવા યોગ્ય છે. આ આદર સત્કાર દર્શાવે છે. આપણને એ કાર્તિકેય અને ગણેશજીનું પણ એ પ્રસંગ ખ્યાલ જ છે, પણ ફરી વખત આપણે વાગોળીએ. અને કેમ રિસ્પેક્ટ ઓલ કરવાનું કહું છું? ત્યારે એક શરત લગાડવામાં આવી કે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. કાર્તિકનું પોતાનું વાહન મોર, પવન વેગે મોર, એવી રીતે વિચાર્યા વગર પ્રદક્ષિણા કરવાનું શરૂ કરી દીધું. ગણપતિજી શરીરમાં પણ મોટા, ચાલવામાં તકલીફ પડે, દોડે કઈ રીતે? બસ વાહન એવું એમને રાખેલું ઉંદર, તો કઈ રીતે ઉંદર દોડી શકે આવી રીતે? પરંતુ એમને વિચાર કર્યો કે શાસ્ત્રોમાં એવું કહ્યું છે કે માતા પિતાને પ્રદક્ષિણા કરો ને એમાં બધું આવી જાય. તો એમણે એ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા ટાળ દીધી અને માતા પિતાને બેસાડ્યા એક સ્થાન ઉપર અને પ્રદક્ષિણા કરવાનું શરૂ કર્યું. ફળ શું? જીતી ગયા રેસ. એમ જો આપણે દરેક રેસ જીતવી છે, આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરવો, સફળતા પ્રાપ્ત કરવી છે, તો એના માટે શું જરૂરી છે? આદર સત્કાર જરૂરી છે. તો આપણે અવશ્ય ક્યારેય તે આમનો આદર ચૂકવાનો નહીં. આજકાલ જો ઉછળતી આપણી નવી યુવા પેઢીમાં તે બીજા પ્રત્યેના જે આદરની ભાવના રહી ને થોડી ઓછી થતી જોવા મળે છે. આજે આપણે માતા પિતા જમવામાં કંઈક બહાર ગયા હોય અને એ જમતા હોય એ રીતે, તો આપણે નથી ગમતું, ચીતરી ચડે છે. અરે તને જમતા પણ નહોતું આવડતું, તને બોલતા પણ નહોતું આવડતું, અને બધી ક્રિયાઓ તારા માતા પિતાએ કરીશ, પણ છતાં એ આપણે રાખતા નથી. પરિવારમાં જો સ્કૂલ કોલેજ હોય કે સોસાયટીમાં હોય, તો પોતા મોટા હોય ને, તો એની સાથેનો જે વર્તાવ રહ્યો ને, કેટલીક વાર આપણને હીન કક્ષાનો કરતા હોઈએ છે, પણ તે સંસ્કારી વ્યક્તિનું લક્ષણ નથી. ક્રિકેટ હોય કે તમે જો ફૂટબોલ હોય કે વોલીબોલ હોય કે બાસ્કેટબોલ હોય, આ બધી રમતોની અંદર એક પ્રણાલી તમે જોઈ હશે કે મેચના આરંભમાં છે ને, બંને ટીમના બધા જ સભ્યો એકબીજાની સાથે હાથ મિલાવે અને પછી જ મેચ શરૂ થાય.
અને સ્વાભાવિક છે કે મેચ એટલે હાર, કે જીતનો મુકાબલો છે એટલે હારવાના છે ને અમુક જીતવાના છે. તો એમાં ફાઇનલ મેચ હોય એટલે એકબીજાને પછાડવાની વૃત્તિથી જ બધા રમતા હોય. અને મેચ પૂરી થાય પછી શું કરે? પ્રણાલી એક જ તે કે બધાય ખેલાડીઓ એકબીજાના હાથ મિલાવે અને પછી પેવેલિયનમાં જાય. દરેક મેચની અંદર થાય છે. બાકી ફાઇનલમાં તો કેવી રસાકસી હોય અને કેવા વિરોધનું વંટોળનું વાતાવરણ, ટ્રોફી માટે પૈસા મળતા હોય, એ પ્રતિષ્ઠા મળતી હોય, સત્તા મળતી હોય, ત્યારે પણ આ પ્રણાલી અનુસરાય છે. જો ખેલાડીઓ પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી હરીફને પણ આવું રિસ્પેક્ટ આપતા હોય તો જ્યારે આપણને તો કેટલીક વાર આપણા બાજુવાળા સાથે હાથ મિલાવતા હાથ આપણને ભારે પડી જાય. તો આ એક સુધારવાની ટેવ છે. દાદા ખાચરનો પ્રસંગ જોઈએ કે દાદા ખાચરનું ખેતર પડાવી લેવા માટે છે ને ભડલીના ભાણ ખાચરે 2 સિંધી ખબડ અને મતરાને તૈયાર કર્યા હતા. તે દાદા ખાચરને પતાવી નાખવાના છે. આ બાજુ શ્રીજી મહારાજે ભગુજી સાથે 13 પાર્ષદોને ખેતરની રખેવાળી કરવા માટે મોકલ્યા. એટલે બંને સિંધીઓ છે ને લડવા માટે આવ્યા. એટલે ત્યારે તો ખબડે મોટી ત્રાડ નાખી કે આમાં ભગુજી કયો છે. એટલે ત્યારે તલવાર ફેરવતા છે ને ભગુજીએ કીધું કે હું ભગુજી છું. હવે ખબડ બેડી તો દડીના ભગુજીને જોઈતા હસતા હસતા બોલ્યા કે ભગુજી, આ તારું છે ને માથું ચાકડા પરથી પિંડો ઉતારે ને એમ ઉતારી લેવાનું છે, પણ પહેલો ઘા તું કર. એટલે ત્યારે ભગુજીએ શું કીધું કે સિંધી, મારું માથું ઉડાડવાના કોડ હોય ને તો પહેલો ઘા તું કરીને લે, પછી તને અભરખો ન રહી જાય કે ભગુજી પર વાર કરવાનો રહી ગયો. અરે લડાઈની અંદર પણ, સંગ્રામમાં પણ પહેલે આપ જો કહીને જો આદર અપાય છે તો આપણે કેટલીક વાર પાછળથી આવી આગળ ઊભેલાને હડસેલો મારીને બસ કે ટ્રેનની અંદર એ સીટ પડાવી લઈએ છીએ. જ્યારે યુદ્ધ કરવા માટે મારવાની અભિલાષા સાથે લોકો લડતા હોય છે, ઇતિહાસની અંદર આવા ઘણા બધા છે. તો જો આવું માન આદર આપતા હોય તો આપણે આદર આપવો જરૂરી છે. સોવિયત સંઘના નેતા અને પ્રમુખ શ્રી લેનિન એકવાર છે ને હેર કટિંગ માટે સલૂનમાં જાય છે. એટલે તેઓ અંદર દાખલ થયા ને ત્યાં વાળ કપાવવા આવેલા માણસોના ઊભા હતા અને અમુક બાકડે બેઠેલા હતા. એટલે એમને બધા આવકાર આપ્યો. એટલે તેઓ એક પાટલી ઉપર બેઠા ને ત્યાં પડેલું એક મેગેઝિન વાંચવા લાગ્યા. એવામાં એક ખુરશી ખાલી થઈ એટલે વાળંદે લેનિનને કહ્યું કે આવો સાહેબ, કારણ કે બધા એ ઓળખતો હતો કે આ સોવિયત સંઘના પ્રમુખ છે, નેતા છે. એટલે લેનિને જ કીધું કે ના, મારો વારો આવવાનો હજી વાર છે. મારી પહેલા બધા આવ્યા છે, એમના પછી જ મારો વારો આવે. અને તમારી દુકાનનો આ નિયમ છે કે વારો આવે ત્યારે જ ગ્રાહકે વાળ કપાવવાની ખુરશી ઉપર બેસવું, સાચું ને? એટલે વાળંદે કીધું કે હા, એવો અહીં નિયમ તો છે. તો તમે વિચાર કરો કે પોતે સોવિયત સંઘના નેતા છે, પોતે પ્રમુખ છે, પણ છતાં પણ એમને આદર આપ્યો. ભલે સામાન્ય માણસો હોય પણ છતાં પણ જે નિયમ પ્રમાણે જે થતું હોય એ જરૂરી છે. તો આદર એમને આપ્યો. પછી એ ત્યારે પ્રસંગની અંદર જ્યારે એમનો વારો આવ્યો ને ત્યારે જ એઓ ખુરશી ઉપર બેઠા. ત્યાં સુધી ગમે તેટલું કીધું વાળંદે કે અન્ય વ્યક્તિઓએ, છતાં પણ બેઠા નહીં. આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ 2009ના લોકસભાના જ્યારે મતદાન વખતે બૂથ ઉપર ગયા ને ત્યારે તેમનો 40મો નંબર હતો. વ્યવસ્થાપકે તેમને કીધું કે તમે રાષ્ટ્રપતિ છો એટલે તમારી વ્યવસ્થા આગળ કરી દઉં, જણાવવાનું કીધું. એટલે તરત તે કલામ સાહેબે કીધું કે હું મારો વારો આવશે ને ત્યારે જ જઈશ. ભલે આપણે ગમે એટલા મોટા હોઈએ પણ જો સમાજની નાની મોટી પણ રીતભાત હોય, શિસ્ત હોય, એ પ્રત્યે આપણે આદર દાખવો છે ને એ એક સંસ્કારિતાનું લક્ષણ છે. અને આ સંસ્કારિત લક્ષણ આપણે કેળવવાનું છે. આપણે જો દરેકનો આદર કરવાથી છે ને મનમાં એક વૃત્તિ તો હોય જ છે, પણ જ્યારે આપણને કંઈક અન્યાય થાય ને ત્યારે આપણે થોડોક આદર ચૂકાઈ જાય છે. પણ જે ખાનદાની હોય, જે રોયલ ફેમિલીમાં ઉછેર્યો હોય ને, એને આવા નાજુક પ્રસંગે પણ પોતાનો આદરપૂર્વક વર્તાવ ચૂકતો નથી. રામચંદ્ર ભગવાનના રાજ્યાભિષેકની ઘોષણા થવાથી તમે જુઓ અયોધ્યાનું વાતાવરણ કેવું હતું કે આખું આનંદથી આમ પરિવર્તિત હતું. બધા લોકો ખુશ હતા કે આવતીકાલે રામ ભગવાનને રાજ્યાભિષેક થશે, રામ રાજા બનશે. પણ થોડા જ સમયની અંદર એ કાવતરું મંત્રા દ્વારા કરવામાં આવ્યું કે કઈ કઈને જે વરદાન માંગ્યા, જે બાકી હતા
દશરથ રાજા પાસે કે શ્રી રામને વનવાસ અને ભરતને ગાદી. હવે જો પિતા તો, કારણ કે રઘુકુળની એક રીત હતી, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આય, પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. એટલે પિતાએ તો વચન પાળ્યું, કીધું, પણ સામે રામ ભગવાને પણ એક વખત કીધું, એટલે કીધું કે જેવી તમારી ઈચ્છા. જો ભગવાન એ સમયે સ્થિર હતા રામ, કે પોતાના એ માતા પિતાને જો દેવ તુલ્ય સમજ્યા હતા, એમના પ્રત્યે આદર ભાવ એ રાખનાર એ રામચંદ્ર ભગવાન કઈ કે પોતાના પિતા દશરથ સામે કટુ વચન પણ એમને ઉચ્ચાર્યું નથી. અને જે પિતાની આજ્ઞા એમને શિરે ચડાવી અને વનમાં તરફ પ્રયાણ કર્યું. હવે વનવાસ પૂર્ણ થયો. સૌ પ્રથમ તો સ્વાભાવિક છે, કોને મળે? પોતાની સગી માં કૌશલ્યા માતાને રામ ભગવાન મળે. પરંતુ રામચરિત માનસની અંદર એમાં લખેલું છે કે સૌ પ્રથમ જે કોઈને મળે છે ને રામ ભગવાન, તો એ રામ ભગવાન કઈ મળે છે અને એમને પ્રણામ પણ કરે છે, દંડવટ પણ કરે છે અને કહે છે કે માં તમારા લીધે જ તે મને આટલું, મને મારી શક્તિ હતી નહીં, મને જાણવા મળી કે હું આટલો સમર્થવાન છું, એ તમારા લીધે જ તે બધું મને જાણ મળી, ખબર પડી. તો જે એમને આદર દર્શાવ્યો, આપણે પણ જો આદર જેટલો રાખશું ને એટલા આપણે આગળ વધશું. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સચિન તેંડુલકરનું સ્થાન આપણને જોવા મળે છે. નિર્વિવાદ છે, સજ્જન છે, સંસ્કારી છે. કારણ કે વિશ્વ શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે એ શોભાયમાન એ સચિન તેંડુલકર છે. ગોડ ઓફ ક્રિકેટ તરીકે ઓળખાય છે. ક્રિકેટના ભગવાન કોણ? તો સચિન તેંડુલકર. પણ સૌ કોઈ જાણે છે કે સચિનને મેચ દરમિયાન છે ને ઘણી વખત તમે ખોટો આઉટ થતો જોવો મળે, કે એ કોઈ બેટે બોલ અડ્યો ન હોય, LBW ન હોય, છતાં પણ એ ક્યારેય તે અસંતુષ્ટ સાથે પવેલિયનમાં સચિન તેંડુલકર જોવા નહીં મળતો હોય. ક્યારેય પણ ખોટો આઉટ થઈ ગયો હોય ને સ્પષ્ટ આપણને દેખાય, પણ ક્યારેય એને અમ્પાયર કે સામે જે પ્રતિસ્પર્ધીઓ હોય એમને જાહેર કે ખાનગીની અંદર કોઈ ટીકા કે એમને નિંદા નથી કરી. એટલે જો અન્યાયના પ્રસંગે પણ સ્થિરતા એમને દાખવી છે અને શાંતપૂર્ણ વર્તવું ને એ સંસ્કારી વ્યક્તિની એક આગવી રીત છે. શ્રીજી મહારાજે પણ ક્યારેક આપણને ન ગમે ને એવી અથવા ન સમજતી હોય ને એવી આજ્ઞા મોટેરાઓ તરફથી થાય ત્યારે આપણે કેવો વિવેક દાખવવો, કેવું આદરપૂર્ણક વર્તન દાખવવું, તેની વાત સારંગપુરના બીજા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજ જ આપણને જણાવે છે. કારણ કે જો અમુક આજ્ઞાઓ આપણને ખબર ન હોય કે આજ્ઞાથી આપણને શું ફાયદો થવાનો છે, પરંતુ ભગવાન અને સત્પુરુષને ખબર હોય. દાખલા તરીકે 2-3 આજ્ઞાઓ આપણે જોઈએ કે મહંત સ્વામી મહારાજે જુનાગઢની અંદર નવા વર્ષે એક આપણને સત્સંગીઓને આદેશ આપ્યો 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર. કારણ કે પ્રાપ્તિને હવે પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાની છે. તેમાં આપણને ફળ કયું દર્શાવ્યું? અક્ષરધામમાં જેવું સુખ છે ને એવું છતાં દેહ મળશે. બીજો એક વિચાર કરીએ, એક પત્રની અંદર તેમણે 10,000 બાળ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાનું કીધું. જે સત્સંગ દીક્ષા જે ગ્રંથ છે જે હોય તેમને નૈનપુરની અંદર લખેલું, અને 315 શ્લોક છે. આજ્ઞા અને ઉપાસના મુખ્ય આવે છે. તો 315 સંસ્કૃત. હવે સંસ્કૃત એટલે હવે જે બાળક કોઈ 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીને તેમ કહો ને 5 સંસ્કૃતના શ્લોક એને યાદ ન રહે, અને 315 સંસ્કૃત શ્લોક પાકા કરી નાખવાના. અને એમાંય તે બધા તમને આવડવા પડે. ગમે એ શ્લોક પૂછે એમાં એક પણ શબ્દ તમને કહે ને એવી રીતે બોલવાનું, કંઠસ્થ બોલવાનું. તો ઘણા બધા બાળકો આ મિશન રાજીપાની અંદર જોડાયના અને બાળ વિધવાનો થાય છે. હવે આનાથી મહંત સમય તો ઘણી વખત પત્રોની અંદર અવારનવાર કહેશ કે સત્સંગ દીક્ષાનો મુખપાઠ, અક્ષરધામ, ફળ તો આપી દીધું, સાથે મનનું ઘડતર. તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે પણ આગળ વધશો, લૌકિક માર્ગે પણ તમે આગળ વધશો. જો આ એમને ખબર છે, આપણે જોઈ ન શકીએ. આપણને એમ લાગે સંસ્કૃત શ્લોક છે, બીજું શું? પણ એ દિવ્યતા ને ભવ્યતા જોવા મળે છે. તો સાળંગપુરના બીજા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યોગ્ય કહે અથવા યોગ્ય કહે ત્યારે તે વચનને તત્કાળ સ્નેહ સહિત માનવું. તેમાં યોગ્ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નહીં, પણ કોઈ અયોગ્ય વચન કહ્યું હોય અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને વિશે ના પાડવી નહીં, એ તો હા જ પાડવી. એમ કહેવું કે હે મહારાજ, જેમ તમે કહેશો તેમ હું કરીશ. અને જે તે વચને પોતાને મનાય નહીં એવું હોય તો પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તેની મરજી હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભક્તિએ સહિત એમ કહેવું
કે હે મહારાજ, તમે જે વચન કહ્યું તે તો ઠીક છે, પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે, તો એ પ્રકારનું દીન થઈને વચન કહેવું, પણ તત્કાળ તો ના પાડવી નહીં. તો જો આપણી ટેવ આ જ છે કે ગમે એ વચન આવે, ગમે એ આજ્ઞા કરે, સલાહ સૂચન આવે, માર્ગદર્શન આપે, કે આપણને કોઈ ખીજાય કે વઢે, તો આપણી પહેલાં નેગેટિવ નકારાત્મક જ વિચાર હોય કે નહીં, નથી કરવાનું, આમ તો થશે જ નહીં. પરંતુ શ્રીજી મહારાજ આપણને શું સમજાવવા માગે છે? શ્રીજી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે તમને આજ્ઞા જે કહે તો જો માનવામાં આવે ને તો એમાં આપણો આશંકા ન થાય, કોઈ પ્રશ્ન ન થાય, તરત આપણે આજ્ઞા પાળી લઈએ. પરંતુ પ્રશ્ન આશંકા ક્યારે થાય કે એ આજ્ઞા આપણે મનાય ને કે આમાં શું ફળ મળવાનું છે. પણ છતાં મહારાજ શું કહે છે? છતાં એ તત્કાળી તો આજ્ઞા પાળવાની જ છે. પાછો મહારાજ ઉપાય કહે છે, કંઈક પ્રશ્ન રહી ગયો હોય તો શું કરવાનું? તો ભગવાનને અને સંતને પ્રાર્થના કરવાની કે હે મહારાજ, તમે જે આજ્ઞા કરી એમાં મને આટલી શંકાઓ છે, એટલે આ શંકાઓ તમે દૂર કરો. તો જો ત્યારે દીન થવાનું કીધું, ત્યારે પણ આદર રાખવાનું કીધું છે. એવું નહીં ડાયરેક્ટ નાત પાડી દેવાની. તો એમ છે ને, આદર રહ્યો ને એટલો ગુણ જરૂરી છે. આ મહારાજના શબ્દો છે, કારણ કે એમની વાણી એમનું સ્વરૂપ છે. તો આવા તો જો આપણે પ્રસંગ થોડી ધીરજ કે સ્થિરતા રાખીએ તો આપણા વ્યક્તિત્વનો ક્યારેય બટ્ટો ન લાગે, અને એનું અવશ્ય આપણે ધ્યાન રાખવું. એટલે સૌનો આપણે આદર પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌનો આદર કરવો, કારણ કે રિસ્પેક્ટ ઓલ હેટ નન. શા માટે? તો એક વખત ભગતજી મહારાજ નડિયાદમાં દેવીભાઈના ઘરે જમીન પાછા પધારતા હતા. એટલે ત્યારે ગોકુળ બારોટ એમની સાથે ચાલતા હતા, અને રસ્તે ચાલતા એક સાંકડી શેરીમાં એક સામેથી એક હરિજન બાઈ આવતી હતી. એટલે એ જોઈને ગોકુળ બારોટે એકદમ બૂમ મારી કે અહીંથી આગી જા, દેખતી નથી. અને આ સાંભળી ભગતજી મહારાજે આ દેવીભાઈને કીધું કે આવા આકરા વચન બોલ્યા, તેના હૃદયમાં ભગવાન નથી. જીવ પ્રાણી માત્રમાં આપણી ક્રિયામાં ન દુખાય અને તેમને વિશે સંભાવ વર્તે ને ત્યારે જ સાધુતા આવી કહેવાય. અને જો આવી વાત કહીને આપણને પણ ભગતજી મહારાજ સમજાવે છે કે દરેક વ્યક્તિ જે આપણી સાથે નાના હોય કે મોટા હોય, આવડત હોય કે ન હોય, સત્તા હોય કે ન હોય, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પણ છતાં પણ આપણે એમનો આદર રાખવો, કારણ કે દરેકમાં ભગવાન વિરાજમાન હોય છે. તો જો અહીં એક કંઈ ગોકુળ બારોટને પછી ઠપકો દઈ દીધો. એટલે જો ક્યારેક કોઈનો અનાદર ન કરવો, પછી ભલે ગમે તે વય હોય કે જ્ઞાન હોય કે ન હોય, સંપત્તિ હોય કે ન હોય, છતાં પણ આપણે એનો સત્કાર જ કરવો. પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતિમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જે સંતે પોતાના કરતાં એક દિવસ પણ આગળ દીક્ષા લીધી હોય તેની અદબ રાખવી, એ ગુણે કરીને તે દીન વર્તતા હોય તો પણ તે મોટા છે, એમ જાણી તેની સાથે વિવાદ ન કરવો, આ માન્યા ન રાખવી. તો જો મહારાજ તો જો ક્યાં સુધી આપણને પરાકાષ્ઠા સુધી લઈ જાય કે સંતોને પણ આવા એક દિવસ તમારીથી દીક્ષા પહેલા લીધી હોય છતાં પણ એમનો આપણે આદર રાખવાનો, અદબ જ વાળવાની, એ દિન જ થવાનું છે. એટલે જો આપણા કરતા જેને સત્સંગનો યોગ પહેલો વહેલો થયો હોય, પછી ભલે એકદમ સામાન્ય હોય, નિયમ ધર્મ અમુક વધતા ઓછા પ્રમાણમાં પાળતા હોય, અને જો ભગવાનની કૃપા થશે, દ્રષ્ટિ થશે, તો નિયમ ધર્મમાં પણ એમાં વધારો થશે, એમાં પણ દ્રઢતા આવશે. પણ આ ભગવાનનું કર્યું થાય છે બધું, તો આપણે એમાં આપણું કર્યું નથી કરવાનું કે આમ કરે છે ને આવી રીતે કરે છે તો આનો મને અભાવ જ આવે છે, આવો આપણે વિચાર રાખવાનો નથી. તો સદાય આપણે બધા પ્રત્યે આદર રહેશે. શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત ગરડા પ્રથમના 42માં કહે છે કે જેને ઝાઝા ચોમાસા થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાવાળાએ વંદન કરવું. એટલે કે પોતાથી મોટા હોય ને તેમના પ્રત્યે હંમેશા આદર રાખવો. સાથે સાથે અન્ય પ્રત્યે આપણે કેવો આદર ભાવ રાખવો, તો તેની પણ વાત જણાવતા વચનામૃત ગરડા અંત્યના 24માં મહારાજ કહે છે કે પોતાથી ગુણે કરીને મોટા જે ભગવાનના ભક્ત, તેમને વિશે ગુરુભાવ રાખીને તેમને બહુ પ્રકારે માનવા. પોતાને બરોબરિયા જે ભગવાનના ભક્ત, તેમને વિશે મિત્રભાવ રાખવો, અને પોતાથી ઉતરતા જે ભગવાનના ભક્ત, તેની વિશે શિષ્યભાવ રાખીને તેનું હિત કરવું. એમ દરેક જગ્યાએ, એ દરેક સ્થાને, દરેક વ્યક્તિએ આપણે આદરભાવ સત્કાર રાખવાનો છે. જો આપણે આ મુજબ જો વર્તીશું ને તો કોઈનો આદર ન ચૂકાય અને સૌને આપણે આદર પાત્ર બનાય. કારણ કે નમે તે સૌને ગમે, એમ નમ્રતા દરેકને ગમે છે, વિનય વિવેક દરેકને ગમે છે, વાણી વર્તન વિવેક જરૂરી છે આપણા જીવનની અંદર. તો
તો આદરણીય બનવા માટે ને આપણે સૌને આદર આપવાની આ રીત આપણા જીવનમાં આપણે દ્રઢ થાય, એ જ આજના દિવસે મહારાજ સ્વામી અને મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.